السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الصقر المصري. أهلا وسهلا بحضراتكم. نستكمل موضوع ليبيا وحقيقة اللي قتل المدنيين في ليبيا. هل هو القذافي ولا الناتو أو صوار الناتو؟ نشوف الفيديو ده. Tripoli's renewed calls for international experts to visit the country to assess the scale of violence against civilians. The Libyan government insists the claims of the opposition that over 10,000 have died since the beginning of the clashes are exaggerated. Sukat Chandan's just returned from Libya. He was part of the first international group to be invited to examine the civilian losses in the conflict. He's on the line from London now to talk about what he saw there. Thank you for coming on to RT. What impressions and evidence did you bring back with you then? I think one of the most important things to say on our delegation is that the basis for 1973, the UN resolution, was that the claim was that Gaddafi had bombed from the air 3 particular districts in Tripoli: Sabjuma, Fajloun and Tajura. We visited these places. There was no indication whatsoever of any aerial bombardments. So it just goes to show that if there's a claim, this has to be actually corroborated properly, and that hasn't been done. And what we've had is a situation where NATO has gone to war against a sovereign nation on the base of an allegation, which, in terms of our findings, was just baseless. OK, right, I take in what you say there, but of course you were invited across by the Gaddafi regime, the Libyan government. It begs the question, were you shown the whole picture? Did you see really everything that was going on? Are you absolutely convinced that you did? Well, you know, you're obviously right to say that, but the point is that there has been no international investigative teams so far to investigate the NATO bombings as well. And so we were part of that mission. And so, I mean, I've just literally returned from the airport. I've come straight into the studio here in London. And the British response to our delegation is our head delegate is currently in Heathrow police custody suite being questioned. Being questioned this why? is the About response what? of the British authorities. What's he been questioned about? Can you tell us? Well, I don't know. I returned with him to the airport. We passed passport control, and he was taken straight away by the police. And now me and my colleagues are trying to find out. He's incommunicado. Okay. We assume he's in Heathrow custody suite. So this is the British response to a peace initiative. We went there to meet the Archbishop of Libya, the Vatican's envoy there, and it's these type of meetings that was taking place. And can you just tell our viewers who went across with you, who was also part of your group? What sort of people went across? It was a mixture of professionals, doctors, independent journalists. So it was a cross section of people, English, people from different backgrounds, but all of us were actually British nationals. OK. Your group also reports that you have been able to corroborate that there were civilian fatalities because of NATO bombings. Now, again, crucially important here, tell us more about that. How have you been able to corroborate that? Well, you know, speaking to these British journalists in Tripoli was very interesting. They've been there for over 2 months. They've only been able to corroborate 1 civilian casualty from the NATO bombing. We, in the matter of 1 morning, managed to go to hospitals, see death certificates, see hospital records, visited families, saw death certificates in their possession, had testimonials from families, and we corroborated the possibility of 7 civilian deaths within the matter of 3 hours. So really, if people are very serious about understanding what the situation is going on in Libya, they need to go there. Professional teams need to be sent, and this has been called for by the Gaddafi regime and by different countries of the global south. There is an opinion, indeed, you know, it's been reported as well by our correspondent there, Paul Islier, that, you know, maybe on the ground Gaddafi's been using bodies of civilians killed in his offensive to prove damage made by the coalition attacks, that basically people were not killed by NATO. You know, how can you prove it, though? Well, this is obviously the challenge. You know, this aggression has to stop. There needs to be international mediation. There needs to be immediate ceasefire. There needs to be reconciliation, and fundamentally, NATO has to stop its aggression. I mean, the British journalists were very interesting. They accused us of being naive in Tripoli. Well, they said they had free access to Benghazi. Why didn't the British journalists investigate the mass lynchings of dark, black-skinned Libyans all across
eastern Libya. You know, what is wrong with these journalists? They can go to YouTube, they can see literally black people being chopped up alive, literally on YouTube in Benghazi and in the rebel-held areas. Why haven't the British journalists investigated this? And just to clarify, chopped up by whom? By the rebels, by the pro-NATO Contras, as I call them. OK, well, Chandran from the British Civilians for Peace in Libya, thank you for being on the programme and telling us what you saw. بعد ما شفتوا الفيديو لاحظتوا كلمة مهمة جدا: ثوار الناتو. ودي من أخطر الحاجات اللي موجودة وقالها الصحفي البريطاني ده. أولا انتوا عرفتوا طبعا دلوقتي مين اللي قتل المدنيين. ده أنا لسه هجيب لكم حاجات أثبت لكم فيها إن يعني مش عارف أقول لكم إيه. ليبيا دي يا خسارة على ليبيا والله بجد. وكل ده بسبب غباء شعب. معلش ما تزعلوش مني، شعب كان عايش عيشة الملوك ضيع نفسه. ما علينا. اللي حصل دلوقتي في الفيديو ايه؟ الصحفي قال ثوار الناتو. الناتو علشان يدخل منطقة ما ينفعش يدخل مرة واحدة كده، لازم يكون في تمهيد. تمهيد ازاي؟ يعني مثلا زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، موضوع نشطاء الغبرة دول اللي احنا بنتكلم عليهم، دول لازم نحطهم في الاعتبار من ناحية واحدة بس، ايه هي؟ الخيانة. هم نقلوا صورة عن ليبيا غير صحيحة بالمرة، وطبعا الناتو ما صدق. الموضوع ده بيفكرني بالظبط بكلمة البرادعي في العراق لما قال ايه؟ قال اننا دخلنا العراق ولم نجد نووي حتى الآن. كلمة حتى الآن فتحت المجال لبوش كلينتون ان هم يأمروا بغزو العراق ودخول القوات الأمريكية، الميليشيا الأمريكية، وإعدام صدام. مش مهم موضوع العراق دلوقتي لأن ده هنتكلم فيه بعدين، احنا السلسلة لسه في الأول. بصوا يا جماعة، الأفارقة اللي ضحكوا عليكم وقالوا لكم إن القذافي أجرهم، الأفارقة دول كانوا موجودين في ليبيا. طبيعة ليبيا غير أي منطقة عربية تانية خالص. الأفارقة هناك كانوا بيتعاملوا معاملة كويسة جدا أيام القذافي، لكن طبعا كنوع من أنواع تصفية الحسابات الإخوان المحروقين، ولاد سيد قطب وحسن البنا المحروقين دول قتلوا وسفكوا الدماء وعملوا جرائم كتير جدا في ليبيا من بعد القذافي، وباسم ان دول مرتزقة استأجرهم القذافي. وللمرة المليون هقول الشاهد القذافي. المجنون اللي انتوا بتقولوا عليه ده اللي قال طز في الناتو. فعلا. المهم بعد ما حصل موضوع الأفارقة نشوف بقى معاناتهم الحقيقية اللي موجودة، يعني بقى لهم فترة كبيرة قوي. نشوف الفيديو ده وياريت تعرفوا يعني ايه كلمة يا رب ما نكونش زي العراق وسوريا وليبيا. اتفضلوا. يما يا يما يا يما 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 هذا ما تجيبوا مصحف الشريف بجنيه، ناخذ الكلب بجنيه والصبح اقعد اعيط واقول لك مام منين نجيب لي اما خليت قلت شيء ملخ من هذا ما طلع الصبح 11 ناخذ الماء من التسعينات وانا هنا في مصريه لي من التسعينات وانا ناخذ الماء. كنت نخدم في كليه الاقتصاد بتاعت الفوش بتاعت مصر من مكان لمكان تحت 8 رواد ونمشي ونيجي حتى نلبسوا العيال هم نشوف حتى من لبسوها لبسوها العيال لابسينها يقول حتى الانسان حتى حسوا بنا شويه حسوا بنا حتى
احنا بشر، احنا بشر. في اللي عنده عشان تخفيه واحنا لا شيء. عندنا دائما تلاقيه بنوكل. الحمد لله. من رزق الله. المية حاجة جد بطريقة لنا حكم الشيء كان مطلوب. المية مقصد كلامي المية هذا طبعا سودا وفيه وبعدين وصف بالضبط. والدنيا ما تطمش برضه ونقول بالي ده كله عشان يجيب لي قرش نوكل دولار عشان ما نطلعش. لو طلعت انا عارفه تروح يقولوا علي ما تنفعش ما عادش فيه لا توقع على مصرات لا زبدان لا شيء. ليبيا كلها ليبي واحد بس. خلاص احنا هيك ما عندكش مشكله انا ولا بنرد عليك. قاعده في الكوكب ودور ما خمس من رمضان قاعد حتى مكسبي خاص. والله المصحف اللي يدفع على واحد يعطيني شويه تكلم نوكل عيني يقول في اخر عشان يشتري شيء كانوا بشويه. والله ما خلصت شيء قلعت الحزب. احنا من مصرات التورقه من تورقه لليشي جايبينها كراحين. ساكن هنا في لا اصلا وين كان؟ كنت في مصرات بالاساس في مصرات كنا قاعدين. والله الناس شفت لا والله حياتنا للأسف جدا أنها حياة مؤسفة يعني بشكل عام، لأن انتقالنا من منطقة إلى منطقة سبب لنا مشاكل عديدة وعدم وجود مركوب وعدم وجود أموال، وسبب لنا مشاكل وتنقل من مكان إلى مكان. وهذا السبب الآن اللي موجودين فيه اللي هي مأساة الحقيقة. لا نرجع للماضي، نحن في ثورة جديدة ومستقبل جديد. يفترض أن الجهات ذات العلاقة والمطلوب من المجالس الوطنية الآن تراعي الأطفال، تراعي مشاكل الناس، تراعي. ونحن الآن صدق أصبحنا مطاردين من منطقة إلى منطقة، والعدد طبعا بالنسبة لتورغة قريب 35,000 الآن مهاجرين من منطقة إلى منطقة، وكل منطقة نتريحوا فيها أسبوع، يعني ما نقدروش نقعدوا فيها أكثر من أسبوع نظرا للمطاردة اللي موجودة في كل مكان. يعني من الآن أول ما وصلنا من تورغة في ناس جت لطرابلس وطلعت من طرابلس مرة ثانية وما تريحتش في طرابلس، رجعت لترهونة ما تريحناش في ترهونة، ثم رجعنا إلى طرابلس مرة ثانية. وهذه سبب من الأسباب التي أدت إلى عدم وجود أموال كافية حتى كي نطعم الأطفال من الحليب من الخبز. يعني المأساة الموجودة الآن حقيقة لا وجود لها في 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 في, في عصرنا هذا، اللي هي ثورة 17 فبراير. يفترض أنها هي ثورة 17 فبراير الآن تراعي الناس الموجودة والناس اللي هي متهجرة من أماكنها الخاصة، وتنتبه لأهل تورغة
ونحن ومصراتة ما بيناتناش خلافات، يعني ما هي الخلافات اللي بيناتنا الآن؟ ما فيش خلافات بيننا وبين مصراتة، ولكن الماضي انتسى. الآن نحن في 17 فبراير ثورة جديدة، يبقى المفروض يراعونا ويحقوا في أطفالنا. الآن كل من الناس طالعة بحفاية، يعني للأسف الشديد أن ما فيش حد انتبه للمشكلة هذه. لما أنت ناس تطلع من مكان لمكان يفترض أن يكون الكلام هذا طبق على الواقع. أنا حرية ماشي الحال، نطبق الحرية، ولكن ما تكفيش علي أنك أنت تهجرني من مكان لمكان. يعني شوف المسافة، طرابلس، ترهونة، الهيشة، ترهونة، طرابلس، يعني مشاكل عديدة. الآن الناس كلها ما عندهاش أموال، ما عندهاش أكل، ما عندهاش شرب. ونشكر المجلس الوطني في المنطقة الموجودين فيها الآن، صراحة راعى ظروفنا ومشي أمورنا نسبيا، وما نضغطوش عليهم نظرا للأساليب اللي متخذينها. نشكرهم حقيقة، حمونا من هالأربع أيام الموجودين فيه الآن تحت حمايتهم هم، والحمد لله يعني فضل من ربك. ولكن اللي نتمناه إن ينظروا لأهل تورغة، مش كل شخص يحاسبوا دار شيء يحاسبوه عليه تورغة بالكامل. الآن 35,000، هل نسبة اللي مثلا إذا كانوا تضرروا نسبيا بالنسبة لمنطقة مصراتة حتى 5% من تورغة أو 10% من تورغة محسوبة أنها هي تورغة بالكامل؟ ما أعتقدش هذا. نحن وياهم أصحاب، أصدقاء، عائلاتنا محترمة بيننا وبينهم، ولكن هذا اللي حصل في النهاية. يعني مش معقول مهاجرين لعند يومنا هذا. والمجلس الوطني نطالب المجلس الوطني الآن بالتسرع لرجوع أبنائنا إلى منطقة تورغة حتى نسير مع ثورة 17 فبراير. الآن الأطفال ما ذنب هذا الأطفال؟ لا حليب، لا غذاء، لا عشاء. يعني مشكلة هنا أصبحنا نحن زي المهاجرين غير شرعية، وهذه هي الأسباب اللي أدت إلى خروج منظمة الصحة العالمية، سواء من منطقة إلى منطقة، سواء كان منظمة حقوق الإنسان. لا يمكن أن تقوم ثورة بهذه الكيفية على الثورات اللي نعرفها أنا بأن الثورات على النظام وليس على الشعوب. لا تهجر شعب من منطقة إلى منطقة أو يترك مكانه ويقعد بالإنسان يبقى الإنسان يلف مثلا في أنحاء ليبيا بالكامل. والآن أصبحت الثورة 35,000 موزعين على كافة مناطق ليبيا. فالمنظمات هي اللي ساعدت على أساس أن احنا يكفينا مثلا إذا كان من الظلم السابق أن احنا نجول أكثر ظلما، وهذا هو اللي احنا ما كناش نتوقعه. احنا ثورة 17 كل الليبيين منضمين لها ومتمنين انضموا، ولكن تكون ثورة سلمية مش ثورة قتالية. وحتى مثلا طالما أن هي المطاردات في من؟ سواء كان في الجيش الليبي كما يسمى أو في كتائب القذافي. المطاردة عندما تكون أنت تطارد في الكتائب يجب أن تقضي على الكتائب وتحارب الكتائب، ولا ما تقعدش تضرب وتقتل في الناس الأبرياء وتهجر فيهم من بيوتهم. لماذا نحن نطرد من البيوت؟ نبقى زينا زي أي منطقة ثانية. أنت كثوار وجيتوا قمت بالتحرير، احنا نبقوا. أعمل البوابات وأعمل الكشف على من يكون يحمل السلاح يسلم سلاحه، ولكن المفروض أن احنا نبقوا في بيوتنا مش نهجر منها. كيف تبيني أنا نقتنع أو يقتنع معي حد ثاني أن نبقى في هذا المكان وأني نقول هذه ثورة سلمية؟ هذا ما يصير. المفروض اني نبقى زي امكان. الثوار فاتوا زليته، فاتوا الخمس، فاتوا لاي منطقه اهلها ما هجروش. لماذا نحن نهجر؟ هل لاننا ما هو الحكم علينا؟ هل هو من البشرى؟ هل هو من اساس ان احنا قليه؟ هل نحن من ليبيين؟ هل ليبيا الان هي على اساس انها هتكون ليبيا رقم 1 وليبيا رقم 2 ورقم 3؟ أين هي المنظمات العالمية والمنظمة التي تبنت هذه الثورة؟ أن نطالبها ونطالب منها أن تجي وتوقف على الحقيقة وتزور المنطقة. الآن أنا منطقتي حتى لو بنرجع لها يفترض أن يكون في قدامي منظمة الصحة العالمية أو الهلال الأسود الأحمر، لازم أن يكون قدامي. يعني هالمنطقة الآن هل هي الآن خالية من الألغام؟ أنها لدينا مثلا خزانات من المياه، هل الآن الخزانات أنها هي سليمة مش مسممة؟ هل الآن ما يكونش فيه مثلا أمراض أو أوبئة؟
احنا الان حتى رجوعنا للمنطقه، لو انا واحد لو بكره يقول لي ترجع للمنطقه ما نقدرش نرجع لها، نرفع عيلتي بهذه الكفيه، لاني مانيش ضامن الحياه فيها، لان اللي حصل فيها يعلم الله به. وانا اتمنى باسرع ما يكون ان المنظمات العالميه تجي وتطلع على العالم، وهذا هو انا مطلب. اين هي المنظمات واين هي حمايه الشعوب؟ نحن شعب ولا من الشعب؟ نحن ليبيين ولا غير ليبيين؟ كانوا من ليبيين يقولون لنا اصلا جدنا. وبعدين احنا مثلا اخواننا على مصراته، يعني ما نقول لك مصراته، سامح الله في بعض من الناس وبعض من الناس. احنا اذا كنا احنا في حرب ايطاليا ولا في الحروب اللي قبلها، نحن وياهم خوت، وجدنا وجدهم كانوا يتقاسموا في عده التمر ويحاربوا في ايطاليا. ومن ايام الاتراك ومن ايام قديس حنا واحنا موجودين على التاريخ. الان اصبحنا احنا مثلا على اساس ان احنا لون البشره، واصبحت الان هذا هو ما تفسر. للاسف ان كانت تكتب كذا راس العبد ب20 دينار. اين هذا؟ ما هذا؟ اسف. يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصادقين، يا من يسمع أنينا ده كان جزء من مأساة الليبية، واللي كانوا في طورجاء دول هم الأفارقة اللي قالوا عليهم إن القذافي استأجرهم عشان يقتلوا الشعب. واخدين بالكم انتوا؟ نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأسف على أن أنا طولت عليكم النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.